آج ہم بات کریں گے ڈینگی کے بارے میں۔ ڈینگی کیا ہے؟ ڈینگی ہیمریجک فیور کیا ہے؟ ڈینگی بخار کی ڈینگی ہیمریجک فیور کی علامات کیا ہوتی ہیں اور اس سے بچاؤ کے کیا کیا طریقے ہو سکتے ہیں؟ سب سے پہلی بات، ڈینگی فیور، ڈینگی ہیمریجک فیور یا بریک بون فیور کیا ہے؟ ڈینگی بخار، ڈینگی ہیمریجک فیور ایکچولی ایک وائرل انفیکشن ہے جو ڈینگی وائرس سے پھیلتا ہے۔ ڈینگی وائرس ایک خاص قسم کے گھریلو مچھر کے کاٹنے سے پھیلتا ہے، اور اس خاص بات اس مچھر کی یہ ہے کہ یہ صاف پانی پر زندہ رہتا ہے۔ اس کی افزائشی نسل صاف پانی پر ہوتی ہے، اس لیے گھروں میں، ہمارے پارکوں میں، ہمارے مختلف ایسی جگہ جہاں پہ بھی پانی، صاف پانی بھی کھڑا رہے گا، وہاں پر یہ مچھر اپنی افزائش کر سکتا ہے، اور اس کے بعد اس مچھر میں ڈینگی کا وائرس اس کے اندر اپنا اس کے افزائش کر سکتا ہے، اس کے اندر ڈینگی کا وائرس موجود ہو سکتا ہے، اور اس کے ذریعے جب یہ انسانوں کو یہ مچھر کاٹتا ہے تو انسانوں میں ڈینگی کی بیماری پھیلتی ہے۔ ڈینگی فیور، ڈینگی بخار ہر عمر کے افراد، خواتین، مرد، نوجوان، بچے، سب کو متاثر کر سکتا ہے۔ خصوصاً جو حاملہ خواتین ہیں اور بچے ہیں، ان میں ڈینگی سے متاثر ہونے کا، ڈینگی کے علامات زیادہ ہونے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ ان کی امیونٹی بھی تھوڑی کم ہوتی ہے، اور بوڑھے افراد میں بھی یہ مسئلہ زیادہ ہوتا ہے۔ اس وقت ڈینگی کی کوئی بھی ویکسین پاکستان یا انڈیا میں دستیاب نہیں ہے، اور لہٰذا احتیاط ہی ڈینگی سے بچاؤ کا واحد راستہ ہے۔ یاد رہے کہ اس وقت امریکہ میں ایک ڈینگی کی ویکسین اویلیبل ہے، جو ڈینگی کے لیے 9 سے 45 سال تک کی عمر کے افراد کے لیے اویلیبل ہے، تاہم یہ ویکسین باقی دنیا میں اس وقت اس کی موجودگی نہیں ہے۔ ڈینگی وائرس کو مختلف جو دوسری قسم کے وائرس جو ہیں، وائرل انفیکشن کاز کرنے والے مچھر ہیں، ڈینگی کا مچھر ان سے بڑا آسانی سے مختلف نظر آتا ہے، بڑی آسانی سے اس میں فرق کیا جا سکتا ہے۔ ملیریا کا مچھر اینوفلس ہوتا ہے، ڈینگی کا جو مچھر ہوتا ہے اسے ایڈیز کہا جاتا ہے، اور اس کی خاص پہچان یہ ہوتی ہے کہ سیاہ رنگ کا جسم ہوتا ہے جس پر سفید رنگ کی دھاریاں ہوتی ہیں، اس کی ٹانگوں پر بھی، اس کی چھاتی پر بھی۔ دوسری اہم بات جو یہ ہوتی ہے کہ یہ مچھر انسان کو ارلی مارننگ ٹائم یا طلوع آفتاب کے وقت اور غروب آفتاب کے اوقات میں زیادہ کاٹتا ہے۔ یہ اوقات ایسے ہیں جن میں احتیاط کی ضرورت زیادہ ہوتی ہے۔ اور ڈینگی مچھر کی افزائش کے لیے جو بہترین ٹمپریچر ہے، بہترین درجہ حرارت ہے، وہ 24 سے 28 ڈگری سینٹی گریڈ ہے۔ اور ایک اچھی بات قدرت کی طرف سے ہے، وہ یہ ہے کہ 16 ڈگری سینٹی گریڈ سے نیچے ڈینگی مچھر زندہ نہیں رہ سکتا، اور جیسے ہی سردی بڑھتی ہے، برسات کے دن ختم ہوتے ہیں اور سردی کا آغاز ہوتا ہے، تو ڈینگی کی بیماری ساتھ ساتھ ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ ڈینگی بخار کی علامات بہت مائلڈ قسم کی ہو سکتی ہیں، فلو لائک، زکام کی طرح کی علامات شروع میں ہوتی ہیں، بخار شروع ہو جاتا ہے، جسم میں درد ہوتا ہے، آنکھوں کے پیچھے شدید درد ہونا شروع ہوتا ہے، بھوک وغیرہ کا نہ لگنا یا متلی یا کیک آنا بھی ابتدائی علامات اس میں ہو سکتا ہے۔ یاد رہے یہ علامات مچھر کا کے کاٹنے کے 3 سے 4 دنوں کے بعد سے شروع ہو جاتی ہیں، ظاہر ہونا شروع کر دیتی ہیں اپنے آپ کو۔ تاہم آہستہ آہستہ بخار شدت اختیار کرتا ہے، شدید بخار ہوتا ہے، اور اس کے بعد جسم اور ہڈیوں میں شدید درد ہوتا ہے۔ اسی لیے اس کو ڈینگی جو فیور ہے اس کو بریک بون فیور بھی کہا جاتا ہے، ہڈی توڑ بخار بھی کہتے ہیں، کیونکہ اس میں ہڈیوں میں شدید درد کا احساس ہوتا ہے۔ اور یاد رہے جن لوگوں کو ماضی میں ڈینگی ہو چکا ہو، تو ان کو شدید ڈینگی، ڈینگی ہیمریجک فیور، ڈینگی کی 2 اقسام ہیں، ایک سمپل ڈینگی بخار ہے اور دوسرا ڈینگی ہیمریجک فیور ہے۔ تو جن لوگوں کو پہلی دفعہ ڈینگی ہو چکا ہے، ان کو دوبارہ اگلے سیزن میں یا آنے والے وقت میں کسی سالوں میں ان کو ڈینگی ہیمریجک فیور ہونے کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں۔ اور بیماری جب زیادہ شدت اختیار کرتی ہے تو اس کی صورت میں جسم پر سرخ رنگ کے دھبے ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ کوئی بھی ان میں سے علامات آپ کو ڈینگی کے سیزن میں کوئی بھی ایسی علامت نظر آئے، جسم میں شدید درد ہو، بھوک نہ لگ رہی ہو، متلی یا کہ جو ہے بار بار آ رہی ہو، آنکھوں کے پیچھے شدید درد ہو، خاص طور پہ بچوں میں یا بڑوں میں جسم پر سرخ رنگ کے دھبے نظر آئیں، تو فوری طور پہ ڈاکٹر سے رابطہ کریں۔ ڈینگی ہیمریجک فیور کی جو علامات ہیں، یہ پچھلی بار بتائی گئی علامات کے علاوہ ان میں یہ بھی ہے کہ کے کا یا متلی کا جو ہے وہ دورانیہ بڑھ جاتا ہے، بالکل بھوک ختم ہو جاتی ہے، بخار شدید ہو جاتا ہے، پیٹ میں شدید درد شروع ہو جاتا ہے، اور پھر اس بیماری میں چونکہ پلیٹلیٹس جو ہیں، ڈینگی کا جو وائرس ہے وہ پلیٹلیٹس کے ساتھ چمٹتا ہے، ان کے ساتھ ایڈہر کرتا ہے، اور اس وجہ سے پلیٹلیٹس اپنا کام نہیں کر سکتے۔ پلیٹلیٹس جسم میں وہ سیلز ہیں، امیون سسٹم کے وہ سیلز ہیں، مدافعتی نظام کے وہ سیلز ہیں جن کا اصل کام خون کی جمنے میں مدد دینا یا بلڈ کلوٹنگ میں مدد کرنا ہے۔
एक आम आदमी में तकरीबन इनकी तादाद 1.5 लाख से 5 लाख, 4 लाख तक होती है और डेंगू वायरस की इन्फेक्शन में प्लेटलेट्स की तादाद कम होती है। जब खून जमेगा नहीं, खून के अंदर इन्फेक्शन होगा तो उसके बाद क्या होता है, खून जिस्म से बहना शुरू हो जाता है, उसकी क्लॉटिंग खत्म हो जाती है। उसी वजह से नाक, मुँह वगैरह से खून का अंदराज होता है, जिस्म पर छोटे-छोटे रैशेज़ शुरू होते हैं, धब्बे शुरू हो जाते हैं क्योंकि खून के जो नालियाँ हैं वो भी साथ कमज़ोर होती हैं और उनमें से खून रिसना शुरू हो जाता है। और इसके अलावा खून की उल्टियाँ तक हो सकती हैं, ठंडे पसीने आते हैं शदीद हेमोरेजिक फीवर में, साँस फूलना और इसके अलावा पेशाब पानी आपका इस्तेमाल ज़्यादा भी हो तब भी पेशाब की कम मिकदार आना, ऐसे सिम्पटम्स वगैरह डेवलप हो सकते हैं। जब भी डेंगू हेमोरेजिक फीवर के सिम्पटम्स, खून की उल्टी आ जाना या नाक, मुँह से खून का अखराज होना बुखार के शदीद बुखार के साथ, तो फौरी तौर पे अपने आप को करीबी हॉस्पिटल वगैरह में पहुँचाएँ क्योंकि यकीनन ये सीज़न में हो सकता है शदीद डेंगू की अलामात हों। जैसे कि मैंने पहले बताया कि डेंगू बुखार जो है उस मच्छर से, एडिस मॉस्किटो से, डेंगू मच्छर से होता है जो कि साफ पानी में रहता है। तो उसके लिए एहतियाती तदाबीर भी क्या होंगी कि ऐसी जगहें जिनमें जिनमें साफ पानी हो, जहाँ डेंगू की अफ़ज़ाइश हो सकती हो, उन जगहों को खुश्क और साफ रखें। घरों में जानवरों या परिंदों के पानी के बर्तन हैं या फ्रिज की ट्रेज़ हैं, गमले वगैरह, मनी प्लांट्स वगैरह हैं, पानी की टंकी, टब्स वगैरह हैं या आपके ओपन ऐसी जगह हैं, नालियाँ वगैरह जिसमें सामने पानी जो है जमा होता है, बगैर ढक्कन के बर्तन हैं या पुराने टायर घरों में, इसके अलावा कोई ऐसी चीज़ें हैं जिनके अंदर पानी जमा हो सकता है, तो उन चीज़ों को खुश्क और साफ रखें क्योंकि ये डेंगू की मच्छर की अफ़ज़ाइश की जगह हो सकती हैं। इसके अलावा मज़ीद एहतियातों में ये है कि मच्छरों से बचाव के लिए खिड़कियों और दरवाज़ों पर जालियाँ लगवाएँ, सोते वक़्त ख़ुसूसी तौर पर मच्छरदानी का इस्तेमाल करें या रात को सोते वक़्त या सुबह के औकात में जब मच्छर की काटने की ज़्यादा चांसेस हैं डेंगू के वायरस के और मच्छर के, तो उस वक़्त में आप ऐसे जिस्म के जो खुले हिस्से हैं, उन्हें ढाँप कर रखें। हाफ स्लीव्स वग़ैरह अवॉइड करें, ख़ास तौर पर बच्चों में। और आप जो मॉस्किटो रिपेलेंट सॉल्यूशंस वग़ैरह हैं, जो उसके डिफरेंट हमारे पास मॉस्किटो रिपेलेंट्स के आजकल मिलते हैं, बहुत ईज़िली अवेलेबल होते हैं, लोशंस वग़ैरह मिलते हैं, वो उनका इस्तेमाल ज़्यादा करें। घरों में मच्छर मार जो कॉइल्स वगैरह हैं या कोई भी इस किस्म के स्प्रेज़ हैं, उनका इस्तेमाल ज़्यादा करें। ख़ुसूसी तौर पे अगर आपकी मजबूरी है, आपका काम ऐसा है, आपने मूव फिर भी करना है, बच्चों ने भी डेंगू के सीज़न में जाना है, घर से बाहर स्कूल्स वगैरह जाना है, तो ख़ुसूसी तौर पे उन्हें फुल बाजू के कपड़े पहनाएँ, गर्मियों के मौसम में भी। और साथ-साथ उन्हें जो मॉस्किटो रिपेलेंट जो है हमारे पास लोशंस वगैरह होते हैं, वो ज़रूर उनका इस्तेमाल करवाएँ। एक बात बहुत अहम है कि डेंगू के मुतासरा जो भी रीजन्स हैं, जो भी इलाके हैं आपके मुल्क में, आपके शहरों में, जिन शहरों में डेंगू की प्रेवलेंस ज़्यादा हो रही है, नंबर ज़्यादा हो रहा है बरसात के दिनों के फ़ौरन बाद, सर्दियों से कुछ पहले, तो बराए मेहरबानी ऐसी मुतासरा जगहों पे बिला वजह जाने से भी गुरेज़ करें। क्योंकि इसमें ये होता है कि 4 आदमी को अगर डेम आउट ऑफ 4 पीपल, 1 बंदा ऐसा है जो मच्छर के काटने के बाद जिसमें डेंगू डेवलप होगा। सब बंदों को डेंगू का बुखार नहीं होता, 4 में से 1 बंदों को होगा। फिर 20 में से 1 बंदों के अंदर शदीद डेंगू की अलामात होंगी। तो ऐसा हो सकता है कि आपके अंदर डेंगू का फ़ीवर या उसको डेवलप ना हो, लेकिन आप उसको अपने इलाके, अपने एरिया, अपने लोगों में ला सकते हैं, अगर आप ज़्यादा डेंगू से मुतासर इलाकों का दौरा वगैरह जारी रखेंगे, अननेसेसरी मूवमेंट्स को अवॉइड करें खुसूसी तौर पर। याद रखें, डेंगू की वैक्सीनेशन सिर्फ़ यूएस में अवेलेबल है, बाकी दुनिया में अवेलेबल नहीं है और इवन ट्रैवलर्स के लिए भी यूएस ये ऑप्शन नहीं देता। इसका कोई ख़ास इलाज भी नहीं है। सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट की जाती है, जैसे फ्लू, फ़ीवर वग़ैरह में मुख्तलिफ़ बुखार की जो कम करने की दवाइयाँ वग़ैरह दी जाती हैं, सजेस्ट की जाती हैं। बेड रेस्ट सजेस्ट किया जाता है और साथ प्लेंटी ऑफ जो वाटर है उसका इंटेक, ताकि डिहाइड्रेशन ना हो लोगों में, तो ये दिया जाता है। अगर प्लेटलेट्स की तादाद 30,000 20,000 से खुसूसी तौर पे कम हो जाए, तो ऐसे बंदों में प्लेटलेट्स की इन्फ्यूजन भी कराई जाती है, उनको प्लेटलेट्स लगाए जाते हैं। इन सब चीज़ों के साथ-साथ आपको ये बताता चलूँ कि कुछ रेमेडीज़ हैं जो होम रेमेडीज़ जैसे कि हैं, पपाया के लीव्स, पपीता फल की सूरत में भी और पपीते के पत्ते
کا रस या उसको उसके कहवे वगैरह बना के उसका एक्सट्रैक्ट जो है पपीते के पत्तों का वो भी इस्तेमाल किया जाता है। सेब जो एप्पल्स वगैरह हैं उनका रस बहुत अच्छा है। लेमन वगैरह जो है इस पे बड़ी बहुत ज़्यादा रेमेडीज़ में इसकी वजह से प्लेटलेट्स का नंबर लोगों में बाज़ लोगों में ज़्यादा देखा गया है और ये एज़ अ होम रेमेडी ये क्यूरेबल मेजर्स नहीं है, ट्रीटमेंट मेजर्स नहीं है, याद रखें। प्रिवेंटिव मेजर्स में कह सकते हैं या आप सपोर्टिव थेरेपी में कह सकते हैं कि इनको यूज़ करें। आपकी शदीद अलामात ज़ाहिर हों तो फौरी तौर पे अपने करीबी हॉस्पिटल का रुख करें और अपने आप को इन बीमारियों से बचाएँ। याद रहे ये जो होम रेमेडीज़ हैं, पपाया है या एप्पल विनेगर है या एप्पल सेब का रस है या लेमन्स है, ये वैसे भी नेचुरली अच्छे होते हैं, आयरन के लिए अच्छे होते हैं, इम्यून सेल्स की प्रोडक्शन के लिए अच्छे होते हैं ये चीज़ें। तो इसके अलावा भी सीज़न में आपको मदद कर सकते हैं बीमारियों से बचाने के लिए। थैंक यू सो मच।